overview of substation. Okay, so in that we studied various topics related to substation. Okay, so in that first we study what is substation, then need of electrical substation, then substation parts and equipments, various equipments or parts in substation, then factors governing the selection of the site substation, then classification of substation based on various points. Okay, so based on voltage level, outdoor, indoor, then based on configuration, and based on application, we see the types of or classification of substation. Okay, then we studied each substation. Okay, in that transformer substation, switching substation, power factor correction substation, frequency changer substation, converting substation, outdoor substation, indoor substation, and underground substation, and lastly pole mounted substation. Okay, these are the various types of substation. Okay, we have studied. Okay, so today we will see the comparison between indoor and outdoor substation. Okay, indoor आणि आउटडोर सबस्टेशन यामध्ये काय फरक आहे ते आपण आज पाहणार आहोत. ओके, so in that first point is space required. Okay, so here indoor substation and outdoor substation, so space required. Okay, so we already discussed about indoor substation and outdoor substation. Okay, indoor substation, it is installed in a one building, and outdoor substation it under the open sky. Okay, so space required for this indoor substation is less. Okay, and for outdoor substation is more. Okay, so we know that indoor substation we use mainly for 11 kV. Okay, and in some cases it is used up to 66 kV. Okay, so generally this indoor substation is used for 11 kV, and this outdoor substation is used for above 66 kV. Okay, so the equipment required and the size of equipment, then the spacing between the equipment is more in outdoor substation, because the space required for equipments and the distance between two equipments or lines is more. Okay, that's why the space required for indoor substation is less and outdoor substation is more. Okay, then second point is future extension. Okay, future extension म्हणजे काय की आपल्याला या सबस्टेशन जे असेल, इंडोर असू द्या किंवा आउटडोर सबस्टेशन असू द्या, काही काळानंतर आपल्याला समजा एक्सपान्शन करायचंय. म्हणजे काय करायचंय की आपल्याला सबस्टेशन मधले इक्विपमेंट जे आहेत, समजा ट्रान्सफॉर्मर असेल, त्याचं रेटिंग समजा सध्या 1 MVA चं आहे, तर आपल्याला त्याची कॅपॅसिटी वाढवायची. त्याचबरोबर समजा सर्किट ब्रेकर असतील, अदर इक्विपमेंट्स असतील, तर ते समजा आपल्याला रिप्लेस करायचे आहेत किंवा आपल्याला एक्सपांड करायचे असतील, तर आपल्याला ह्याच्यामध्ये इंडोर सबस्टेशन असेल तर त्यामध्ये डिफिकल्ट जाणार आहे. ओके, आणि जे काही आउटडोर सबस्टेशन असेल तर त्या ठिकाणी आपण इझिली एक्सपांड करू शकतो. कारण काय की इंडोर सबस्टेशन मध्ये आपण जे सबस्टेशन बनवणार म्हणजे बनवलेलं असतं, तर ते एक बिल्डिंग मध्ये बनवलेलं असतं. ओके, त्यावेळेस जे सबस्टेशन बनवले असेल तर त्यावेळेचे सगळे इक्विपमेंटचे साईज, त्यांचं रेटिंग वगैरे त्यानुसार तिथं जी काही स्पेस लागणार आहे त्यानुसार इंडोर सबस्टेशन हे बनवलेलं असतं. ओके, जर आपल्याला त्याच्यामध्ये जर ऍडिशनल आपल्याला एक्सपेन्शन करायचं असेल तर त्यामध्ये आपल्याकडे स्पेस ही शिल्लक नसते. ओके, तर मग त्यासाठी आपल्याला काय आहे की नवीन कन्स्ट्रक्शन आपल्याला त्या ठिकाणी करावं लागतं, सिव्हिल वर्क. ओके, तसं आउटडोर सबस्टेशन मध्ये काय की आपण ओपन स्पेस मध्ये असल्यामुळे आपण काय करू शकतो की इझिली आपण त्यामध्ये जर आपल्याला एक्सपेन्शन करायचं असेल तर ते आपण एक्सपेन्शन करू शकतो. ओके, so second point is future extension. So in indoor substation
it is difficult, and in outdoor substation it is easy. Okay, then third point is fault location. Okay, so for finding the fault in indoor substation it is difficult, and in outdoor substation it is easy. ओके, तर इंडोर सबस्टेशन मध्ये डिफिकल्ट काय आहे आणि आउटडोर सबस्टेशन मध्ये इझी काय आहे, तर पहा की इंडोर सबस्टेशन मध्ये काय की जे काही स्पेसिंग असतं इक्विपमेंट मध्ये, तर ते स्पेसिंग खूप कमी राहतं. ओके, त्यामध्ये ट्रॅव्हलिंग साठी आपण जी काही स्पेस असते ती स्पेस पण काय असते, लिमिटेड असते. ओके, आता जर एखाद्या ठिकाणी फॉल्ट जर झाला तर तो आपल्याला फाइंड करताना त्यामध्ये डिफिकल्ट येतात किंवा त्यामध्ये आपल्याला जास्त वेळ लागतो. ओके, तेच जर आउटडोर सबस्टेशन असेल, त्या ठिकाणी जर एखादा फॉल्ट जर क्रिएट झाला असेल तर तो आपण इझिली फाइंड आउट करू शकतो. येते लक्षात, कारण त्या ठिकाणी काय की इक्विपमेंट मध्ये सफिशियंट स्पेसिंग राहते. ओके, आणि त्या ठिकाणी आपण इझिली फॉल्ट जो आहे तो डिटेक्ट करू शकतो किंवा फाइंड करू शकतो. ओके, सो फॉल्ट लोकेशन, आपल्याला फॉल्टचं लोकेशन फाइंड करायचं असेल तर ते इंडोर सबस्टेशन मध्ये डिफिकल्ट आहे, आउटडोर सबस्टेशन मध्ये इझी आहे. ओके, त्यानंतर फोर्थ पॉइंट आहे कॅपिटल कॉस्ट. ओके, कॅपिटल कॉस्ट फॉर इंडोर सबस्टेशन इज मोर अँड फॉर आउटडोर सबस्टेशन इट इज लेस. ओके, जे काही आता कॅपिटल कॉस्ट लागणार आहे म्हणजे जो आपण सबस्टेशन इन्स्टॉल करणार आहोत तर त्यासाठी लागणारा जो खर्च आहे, ओके, तर तो खर्च इंडोर सबस्टेशन मध्ये जास्त लागणार आहे. ओके, आणि आउटडोर सबस्टेशन मध्ये हा कमी लागणार आहे. ओके, आता आपल्याला सर्वांना माहिती आहे की जे काही इक्विपमेंट असतील, ओके, सबस्टेशन साठी लागणारे इक्विपमेंट, ओके, तर ते सेम राहतात, इंडोर असू द्या किंवा आउटडोर असू द्या. ओके, फक्त त्यांच्यामध्ये काय की साईज जी आहे ती साईजचा म्हणजे त्यामध्ये डिफरन्स राहतो. ओके, आता ऍडिशनल आपल्याला काय करावं लागतं की इंडोर सबस्टेशन असेल तर त्यामध्ये आपल्याला सिव्हिल वर्क वगैरे त्यामध्ये ऍडिशनल खर्च राहतो. ओके, तर त्यामध्ये जो काही फोर्थ पॉईंट आहे कॅपिटल कॉस्ट, तर इंडोर सबस्टेशन असेल त्यामध्ये आपल्याला मोर कॉस्ट लागते आणि आउटडोर सबस्टेशन मध्ये कमी कॉस्ट लागते. ओके, तर त्यानंतर फिफ्थ पॉईंट आहे जे काही ऑपरेशन चालणार आहे. ओके, इंडोर सबस्टेशन मध्ये इझी राहणार आहे आणि आउटडोर सबस्टेशन मध्ये थोडंसं ऑपरेशन जे आहे ते डिफिकल्ट राहणार आहे. ओके, आता इंडोर सबस्टेशन मध्ये काय आणि इंडोर सबस्टेशन मध्ये इझी राहणार आहे, आउटडोर मध्ये डिफिकल्ट राहणार आहे. ओके, आता त्यामध्ये काय, समजा इंडोर सबस्टेशन असेल तर त्यामध्ये इक्विपमेंट वगैरे जे आहेत तर ते सगळे व्यवस्थित प्लेस केलेले असतील, सगळ्यांचं स्पेसिंग वगैरे जे काय ते प्रॉपर आहे त्या पद्धतीने ठरवलेलं असेल किंवा त्यामध्ये त्या पद्धतीने कन्स्ट्रक्शन करून ठेवलेलं असेल. ओके, आणि आउटडोर सबस्टेशन मध्ये काय की टोटल ओपन याच्यामध्ये इक्विपमेंट इन्स्टॉल केलेले असतात. ओके, तर त्यामध्ये जे काही ऑपरेशन आहे इंडोर मध्ये इझी राहील आणि आउटडोर मध्ये डिफिकल्ट राहील. ओके, त्यानंतर 6 पॉइंट आहे इफिशियन्सी. ओके, आता इंडोर सबस्टेशन जे आहे, इंडोर सबस्टेशन मध्ये इफिशियन्सी लो राहणार आहे आणि आउटडोर सबस्टेशन असेल त्यामध्ये इफिशियन्सी जी आहे ती हाय राहणार आहे. ओके, आता याच्यामध्ये काय की आपल्याला माहिती आहे इंडोर सबस्टेशन मध्ये जे काही इक्विपमेंट असतील, लाईव्ह लाईन्स असतील तर त्यामध्ये स्पेसिंग ही खूप कमी राहते. ओके, आणि आउटडोर सबस्टेशन मध्ये सफिशियंट स्पेसिंग राहते प्रत्येक इक्विपमेंट मध्ये. आणि काय होतं की जे काही कूलिंग सिस्टीम वगैरे असेल सबस्टेशन मध्ये, इंडोर सबस्टेशन मध्ये आता तिथं कूलिंगचं थोडंसं एक इंडोर म्हणजे बिल्डिंग मध्ये असल्यामुळे तिथं थोडंसं वेगळं राहणार आहे आणि आउटडोर सबस्टेशन मध्ये जे काही कूलिंग वगैरे होणार आहे ते नॅचरली वगैरे कूलिंग होतं त्या ठिकाणी. ओके, तर जी काही इफिशियन्सी असेल तर इंडोर सबस्टेशन जे आहे त्यामध्ये इफिशियन्सी कमी राहणार आहे आणि आउटडोर सबस्टेशन जे आहे त्यामध्ये इफिशियन्सी हायर राहणार आहे. ओके, यावरती एक्झाम मध्ये क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो, कम्पेअर इंडोर अँड आउटडोर सबस्टेशन. ओके, किंवा MCQ मध्ये पण यावरती क्वेश्चन वगैरे विचारले जातील. ओके, क्लिअर आहे सर्वांना? कंपॅरिझन लक्षात आली इंडोर अँड आउटडोर सबस्टेशन? Yes, sir. Okay. Next, transformer substation. Okay, transformer substation, or we also called as it is a supply system. Okay, electrical supply system. बरोबर. आता इलेक्ट्रिकल सप्लाय सिस्टीम सर्वांना माहित असेल की आपण
आपली जी काही पॉवर सिस्टम आहे तर त्याचे मेन 3 पार्ट्स पडतात. फर्स्ट पार्ट इज जनरेटिंग स्टेशन, देन ट्रान्समिशन अँड लास्ट इज डिस्ट्रीब्युशन. असे 3 महत्वाचे पार्ट पडतात. आपली जी काही इलेक्ट्रिकल सिस्टीम आहे, पॉवर सिस्टीम, ओके, त्याचे मेन 3 पार्ट्स पडतात. जनरेशन, ट्रान्समिशन आणि डिस्ट्रीब्युशन. ओके, आता हे जे काही आपण इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करतो आणि ती कंझ्युमर पर्यंत येते. ओके, तर यामध्ये आपण वेगवेगळे सबस्टेशन्स आपण त्या ठिकाणी यूज करतोय. ओके, आता आपण फर्स्ट पॉइंटच पाहिलेला आहे की सबस्टेशन काय राहतं आणि त्याची आवश्यकता काय राहते. ओके, ते आपण त्या ठिकाणी स्टडी केलेलं आहे. ओके, आता यामध्ये फर्स्ट आहे जनरेटिंग स्टेशन. ओके, आता जनरेटिंग स्टेशन आहे, या ठिकाणी इलेक्ट्रिसिटी काय केली जाते, जनरेट केली जाते. ओके, आता नॉर्मली जी इलेक्ट्रिसिटी आपण जनरेट करतो इंडियामध्ये तर ती 11 केव्ही, 17.5 केव्ही. ओके, आणि मोस्टली 11 केव्ही जनरेट केली जाते. ओके, आता ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट केल्यानंतर आपण ती काय करतोय, स्टेप अप करतोय बाय युजिंग स्टेप अप सबस्टेशन और स्टेप अप ट्रान्सफॉर्मर. ओके, स्टेप अप ट्रान्सफॉर्मर यूज करून आपण काय करतोय, जी काही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट केलेली आहे 11 केव्ही ती स्टेप अप करते. ओके, स्टेप अप 11 केव्ही टू 220 केव्ही. ओके, या ठिकाणी आपण 132 केव्ही पण आपण स्टेप अप करू शकतो. ओके, किंवा 400 केव्ही पर्यंत आपण स्टेप अप करू शकतो. ओके, बाय युजिंग दी स्टेप अप ट्रान्सफॉर्मर. ओके, आता या ठिकाणी मला सांगा की जनरेटिंग स्टेशनला आपण जी काही इलेक्ट्रिसिटी ती 11 केव्ही आपण जनरेट करतोय आणि एंड पॉइंटला पहा, जे काही डिस्ट्रीब्युशन सबस्टेशन असेल किंवा डिस्ट्रीब्युशन एंड आहे त्या ठिकाणी आपल्याला 11 केव्ही सप्लाय लागतोय, बरोबर. आणि आपण जनरेट पण किती करतोय, 11 केव्ही करतोय. तर या ठिकाणी आपण स्टेप अप केलेली इलेक्ट्रिसिटी जी काय आहे ती स्टेप अप केलेली. तर रिझन काय सांगता येईल बरं, आपण स्टेप अप का करतो? अमाउंट ऑफ करंट फ्लो केला तर त्याचं रेजिस्टन्स ओके, लॉसेस होत नाही सर कंडक्टर. येस. ओके, आता आपल्याला माहिती आहे की आपण इलेक्ट्रिसिटी ट्रान्समिट करत असताना त्यामध्ये इम्पिडन्स राहतो, बरोबर. म्हणजेच काय की त्यामध्ये रेजिस्टन्स असेल. ओके, त्या कॅपॅसिटन्स वगैरे असेल. ओके, त्यानंतर इंडक्टन्स पण जनरेट होतो त्यामध्ये. ओके, इलेक्ट्रिसिटी जे काही आपण कंडक्टर आपण यूज करतोय तर त्यामध्ये. ओके, आता या सगळ्याचा इम्पॅक्ट काय होतो, जो इम्पिडन्स आहे तर त्यामुळे काय होतं की जी काय आपली इलेक्ट्रिसिटी आहे त्यामध्ये लॉस होतो, बरोबर. कंडक्टर मध्ये जे काय की पॉवर लॉस होतो इन टर्म्स ऑफ हीट. ओके, दॅट मीन्स I²R हा लॉस त्यामध्ये होतो, बरोबर. आता या ठिकाणी आपण काय करतोय जर आपण हाय व्होल्टेज जर ट्रान्समिशन साठी यूज केलं तर काय होणार आहे, जो काही करंट आपल्या सिस्टीम मधून फ्लो होणार आहे तो कमी होणार आहे. आणि करंट कमी झाला तर आपला जो काही I²R लॉस जो आहे तो कमी होणार आहे. ओके, कारण आपल्याला माहिती की जे काही सिस्टीमचा रेजिस्टन्स वगैरे असेल किंवा आपण इम्पिडन्स म्हणू की इम्पिडन्स वगैरे असेल तर तो कॉन्स्टंट राहणार आहे. ओके, पण जो काही करंट आहे तो हा करंट चेंज होत राहणार आहे, बरोबर. हा करंट चेंज झाला तर त्याच्या स्क्वेअरच्या पटीमध्ये जो काही आपला लॉस आहे तो लॉस हा वाढत जातो. येते लक्षात? ओके, तर त्यासाठी आपण काय करतोय की जे काही इलेक्ट्रिसिटी आपण जनरेट केलेली आहे 11 केव्ही, ओके, तर ती आपण काय करतोय, स्टेप अप करतोय. ओके, जेणेकरून आपला जो काही लॉस आहे तो लॉस आपला कमी होईल त्या ठिकाणी. ओके, जनरेटिंग स्टेशन नंतर आपण स्टेप अप सबस्टेशन यूज करतो. ओके, यामध्ये इलेक्ट्रिसिटी स्टेप अप केली जाते. ओके, त्यानंतर प्रायमरी ग्रीड सबस्टेशन. ओके, आता प्रायमरी ग्रीड सबस्टेशन असेल तर त्या ठिकाणी आपण परत काय करतोय, इलेक्ट्रिसिटी स्टेप डाऊन करतोय. ओके, आता या ठिकाणी आपण काय की 22 केव्ही बाय 66 केव्ही या ठिकाणी आपण इलेक्ट्रिसिटी स्टेप डाऊन केलेली आहे. ओके, आता प्रत्येक ठिकाणी आपल्याला जो काही इलेक्ट्रिकल सप्लाय जो लागतोय तो वेगवेगळ्या ठिकाणी हा वेगवेगळा आहे. ओके, तर त्यानुसार आपण इलेक्ट्रिसिटी जी आहे तर ती आपण त्याची व्होल्टेज लेवल आपण त्यानुसार चेंज करत राहतो. ओके,
तर जे काही प्रायमरी ग्रीड सबस्टेशन आहे, ओके, फर्स्ट सबस्टेशन आपण ज्याला म्हणणार आहे, तर त्यामध्ये इलेक्ट्रिसिटी जी आहे ती आपण स्टेप डाऊन करणार 220 kV टू 66 kV. ओके, आता त्यामध्ये 66 kV टू अगेन 11 kV. यामध्ये आपण आता पहा वेगवेगळे लाईन्स आहेत या ठिकाणी. ओके, फर्स्ट आणि हा सेकंड सबस्टेशन. ओके, आता हे वेगवेगळ्या झोननुसार यामध्ये काय केलं जातं, डिस्ट्रीब्युशन केलं जातं. येते लक्षात. प्रत्येक आता आपल्याला माहिती प्रत्येक ठिकाणी आपल्याला इलेक्ट्रिसिटीची गरज राहते. ओके, त्यानुसार आपण जो काही इलेक्ट्रिकल सप्लाय जो आहे, ओके, प्रायमरी ग्रीड सबस्टेशन पासून सेकंडरी ग्रीड सबस्टेशन पर्यंत आपण त्यानुसार ट्रान्समिट करतो. ओके, त्यानंतर ही जी काही सेकंडरी सबस्टेशन आहे, ओके, तर त्या ठिकाणी काय केलं जातं की जो काही 66 kV इनपुट सप्लाय जो आहे, तर तो आपण अगेन काय करतोय, स्टेप डाऊन करतोय 11 kV. ओके, आणि त्यानंतर परत आपण काय केलेली सिस्टीम इंटरकनेक्ट केलेली आहे. ओके, जी काही आपली सिस्टीम आहे ती आपण इंटरकनेक्ट करतोय. ओके, आता इंटरकनेक्ट का करतोय, तर सगळ्यांना माहित असेल की सिस्टीम ज्या आहेत, ओके, ट्रान्सफॉर्मर असू द्या, ओके, किंवा अल्टरनेटर असू द्या, तर आपण ते जे पॅरल मध्ये कनेक्ट केलंय, ओके, तर त्याचा यूज काय होतं आपल्याला माहिती आहे. पॅरल जर आपण कनेक्ट केलं तर त्याचा यूज काय होतं बरं, तर ज्यादा लोड वाढलं तर ते दोन्हीमध्ये सेम हे होतं सर, डिस्ट्रीब्यूट होतं. हाय अमाऊंट ऑफ लोड इन्क्रीज. येस, मेन जो आपला लोड जो आहे, तर तो लोड जो आहे तर तो कॅरी करण्यासाठी आपण हे पॅरलल ऑपरेशन करत असतो. ओके, म्हणजे काय आहे की एका सबस्टेशन वरती जर जास्त लोड आला आणि आपण पॅरलल मध्ये जर कनेक्ट केलेले असतील, तर तो जो लोड आहे तर तो दुसरं सबस्टेशन असेल तर त्यावरती पण तो लोड कॅरी केला जातो. आता तुमचं प्रॅक्टिकल झालं असेल पॅरलल ऑपरेशन ऑफ ट्रान्सफॉर्मर. ओके, तर त्यामध्ये पण तुम्ही स्टडी केला असेल की ज्यावेळेस आपण पॅरल मध्ये कनेक्ट करतो तर त्यावेळेस काय केलं जातो की लोड जो आहे तो शेअर केला जातो, आणि लोड शेअर केल्यामुळे काय होतं की जी काही इफिशियन्सी वगैरे आहे तर ती इफिशियन्सी वाढते, जे काही लॉसेस वगैरे होणार आहे तर ते कमी प्रमाणात होतात. ओके, त्यामुळे सिस्टीम जी काय आहे ती इंटरकनेक्ट केली जाते. ओके, आता हे झालं सेकंडरी सबस्टेशन. ओके, आता सेकंडरी सबस्टेशन नंतर आपल्याला या ठिकाणाहून आउटपुट किती राहणार आहे, 11 kV. ओके, सो हिअर 11 kV कंझ्युमर. आता इंडस्ट्री वगैरे ज्या असतील तर त्या ठिकाणी आपल्याला काय की 11 kV सप्लाय त्या ठिकाणी आपल्याला गरजेचा असतो. ओके, तर त्या ठिकाणी डायरेक्टली 11 kV सप्लाय जो आहे तर तो सप्लाय प्रोव्हाइड केला जातो. ओके, त्यानंतर लास्ट सेक्शन आहे डिस्ट्रीब्युशन. ओके, डिस्ट्रीब्युशन सबस्टेशन, लास्ट सबस्टेशन जे राहणार आहे तर ते डिस्ट्रीब्युशन सबस्टेशन राहणार आहे. त्या ठिकाणी सप्लाय जो आहे तो स्टेप डाऊन केला जाणार आहे 11 kV बाय 440 व्होल्ट. आता आपल्याला माहिती आहे की डोमेस्टिक पर्पज साठी आपल्याला 440 व्होल्ट सप्लाय जो आहे तो आपल्याला लागतो. बरोबर, आपल्या रेसिडेन्शियल असेल तर त्या ठिकाणी सिंगल फेज आपण सप्लाय यूज करतो 230 व्होल्ट. ओके, आणि ऍग्रिकल्चर असतील, ओके, किंवा कमर्शियल सेक्टर वगैरे असेल तर त्या ठिकाणी आपल्याला 3 फेज 440 व्होल्ट सप्लाय आपल्याला गरजेचा असतो. ओके, तर हे डिस्ट्रीब्युशन एंड जे आहे, ओके, त्या ठिकाणी आपण 11 kV टू 440 व्होल्ट सप्लाय आपण स्टेप डाऊन करतोय. ओके, आणि या ठिकाणी कंझ्युमरला आपण तो सप्लाय प्रोव्हाइड करतो. ओके, तर ही झाली आपली इलेक्ट्रिकल सप्लाय सिस्टीम. ओके, आता या सर्व जे आहे सबस्टेशन, या सर्व सबस्टेशन मध्ये आपण ट्रान्सफॉर्मर यूज करतो. बरोबर, मेन ट्रान्सफॉर्मरचं फंक्शन आपल्याला माहिती, मेनली यूज काय ट्रान्सफॉर्मरचा, टू स्टेप अप अँड स्टेप डाऊन दी voltage. Okay, so is also called as a transformer substation. Okay, तर जी सप्लाय सिस्टीम आहे, ओके, जनरेशन, सेकंड पार्ट इज ट्रान्समिशन अँड थर्ड पार्ट इज डिस्ट्रीब्युशन. ओके, तर या पद्धतीने आपण हे पाहिलेले. ओके, आले लक्षात, समजले सर्वांना सप्लाय सिस्टीम हो. समजली. हो सर. ओके, तर ते ट्रान्सफॉर्मर सबस्टेशन म्हणजे डिस्ट्रीब्युशन सबस्टेशन सर, 11 kV सबस्टेशन. आता काही वेगळे स्विचिंग सबस्टेशन सारखे.
नाही सबस्टेशन, आता ट्रान्सफॉर्मर सबस्टेशन हे वेगळं नाहीये. आता प्रत्येक कुठलंही सबस्टेशन घेतलं आपण 33 केव्ही घ्या किंवा 132 घ्या, 220 घ्या, टोटल सबस्टेशन मध्ये आपण ट्रान्सफॉर्मर युज करतोय. ओके, 11 केव्ही जरी असेल आपलं तर त्या ठिकाणी सुद्धा आपण काय करतो, ट्रान्सफॉर्मर युज करतो. म्हणून त्या सबस्टेशनला आपण नाव देताना दिलेलं आहे, म्हणजे त्या म्हणून आपण त्याला ट्रान्सफॉर्मर सबस्टेशन म्हणतोय. आता त्यामध्ये आपण वेगवेगळे क्लासिफिकेशन पाहिलेले आहेत. ओके, पण टोटल जे आहेत त्या प्रत्येक ठिकाणी आपण ट्रान्सफॉर्मर युज करतो. ओके, म्हणून आपण त्याला ट्रान्सफॉर्मर सबस्टेशन म्हणतो. ओके ओके सर, समजलं. ओके, त्यानंतर सिंगल लाईन डायग्राम आपण या ठिकाणी दिलेली आहे. ओके, जे आपण आता हे जे ट्रान्सफॉर्मर सबस्टेशन किंवा जी आपली सप्लाय सिस्टीम आपण जी पाहिली त्या सप्लाय सिस्टीमचीच ही सिंगल लाईन डायग्राम आहे. ओके, सिंगल लाईन डायग्राम जी आहे SLD. ओके, तर ह्या सिंगल लाईन डायग्राम वरून आपल्याला काय होतंय की जी काही आपली टोटल सिस्टीम आहे तर ती सिस्टीम आपल्याला स्टडी किंवा समजण्यासाठी सिंगल लाईन डायग्राम ड्रॉ केलेली असते. ओके, सिंगल लाईन डायग्राम आपण पाहिल्यानंतर आपल्याला टोटल सिस्टीम कशा पद्धतीने आहे, त्यामध्ये कोणकोणते इक्विपमेंट किंवा ट्रान्सफॉर्मर, रेटिंग किंवा अदर जे काही इक्विपमेंट आहे तर ते टोटल आपल्याला त्यामध्ये रीड करता येतात, त्यामध्ये आपल्याला त्याची माहिती भेटते. येते लक्षात? तर ते त्यासाठी सिंगल लाईन डायग्राम या ठिकाणी आपण पाहतो. ओके, आता टोटल जे काही सबस्टेशन आहे प्रत्येक सबस्टेशन, त्या प्रत्येक सबस्टेशनची काय राहते, सिंगल लाईन डायग्राम राहते. ओके, त्यावरून आपल्याला टोटल सबस्टेशनचा आपल्याला त्यामध्ये टोटल म्हणजे स्टडी होऊन जातो त्यामध्ये, किंवा आपल्याला त्यामध्ये काय काय यूज केलेले ते सगळं आपल्याला त्यामध्ये समजतं. ओके, तर त्यासाठी आपण सिंगल लाईन डायग्राम त्या ठिकाणी स्टडी करतोय. ओके, सेम या ठिकाणी काय की AC जनरेटर आहे 11 केव्ही या ठिकाणी जनरेट केला जातो. ओके, त्यानंतर स्टेप अप ट्रान्सफॉर्मर यूज केला जातोय. ओके, स्टेप अप ट्रान्सफॉर्मर यूज करून आपण 11 केव्ही टू 220 केव्ही सप्लाय जो आहे तो इन्क्रीज करतोय. ओके, आणि तो म्हणजे स्टेप अप केल्यानंतर त्यानंतर आपण काय करतोय, ट्रान्समिशन करतोय. ओके, त्याला आपण प्रायमरी ट्रान्समिशन म्हणतो. ओके, म्हणजे जनरेटिंग स्टेशन पासून आपण पहिल्यांदा स्टेप अप करतोय आणि तो सप्लाय सेंड करतोय. ओके, तर तो झालं ते जे ट्रान्समिशन झालं त्याला आपण प्रायमरी ट्रान्समिशन म्हणणार आहे. येते लक्षात? आणि त्यानंतर सेकंडरी ट्रान्समिशन की त्या ठिकाणी काय केलं जातं, स्टेप डाऊन ट्रान्सफॉर्मर यूज करून 220 केव्ही टू 66 केव्ही स्टेप डाऊन केलं जातं. ओके, हे झालं सेकंडरी ट्रान्समिशन. येते लक्षात? त्यानंतर रिसिव्हिंग सबस्टेशन या ठिकाणी किती, 66/11 केव्ही. ओके, 66/11 केव्हीचा या ठिकाणी स्टेप डाऊन ट्रान्सफॉर्मर त्या ठिकाणी यूज केला जातो. ओके, तर हा फर्स्ट झाला जनरेटिंग पार्ट. ओके, आणि इथपर्यंतचा जो आहे तर तो झाला ट्रान्समिशनचा पार्ट. ओके, आणि या पुढे जो सुरू होईल तो झाला डिस्ट्रीब्युशन पार्ट. ओके, 3 सेक्शन पडतात आहे. ओके, आता त्यानंतर 66 केव्ही टू 11 केव्ही आपण स्टेप डाऊन करतोय. ओके, त्यानंतर त्याला आपण काय म्हणणार आहे, प्रायमरी डिस्ट्रीब्युशन. ओके, आता काही ठिकाणी आपल्याला सप्लाय जो आहे तो 11 केव्ही गरजेचा असतो, तर त्या ठिकाणी डायरेक्टली आपण ST कंझ्युमर जे आहेत त्यांना 11 केव्ही सप्लाय आपण प्रोव्हाइड करणार आहे. ओके, आणि आपल्याला कमर्शियल यूज साठी आपण अगेन तो काय करतोय, स्टेप डाऊन करतोय 11 केव्ही टू 450 or 440 व्होल्ट, त्याला आपण सेकंडरी डिस्ट्रीब्युशन म्हणतोय. ओके, आणि लास्ट मग आपण लोड टू डोमेस्टिक कंझ्युमर्स. ओके, आपले कंझ्युमर म्हणजे रेसिडेन्शियल साठी, ऍग्रिकल्चर साठी वगैरे आपण हा सप्लाय यूज करतोय. ओके, तर ही झाली सिंगल लाईन डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिकल सप्लाय सिस्टीम. ओके, आपण म्हणजे नेक्स्ट जे युनिट आहेत आपले 11 केव्ही, 33 केव्ही, 132 केव्ही, तर त्या सगळ्यामध्ये आपल्याला सिंगल लाईन डायग्राम ड्रॉ करायची राहते. ओके, तर हे शॉर्ट मध्ये पॉवर सिस्टीम जी आहे त्या पॉवर सिस्टीमची आपण सिंगल लाईन डायग्राम या ठिकाणी पाहिली. ओके, आता मेनली सबस्टेशन
आता त्या सबस्टेशन मध्ये आपण वेगवेगळे इक्विपमेंट्स आपण त्यामध्ये पाहिले असतील, सबस्टेशनला व्हिजिट झाले असेल तर त्या ठिकाणी सर्वांनी पाहिले असतील की सबस्टेशन मध्ये वेगवेगळे इक्विपमेंट यूज केलेले असतात, बरोबर. त्या प्रत्येक इक्विपमेंटचं फंक्शन हे वेगवेगळं आहे. ओके, तर ते आपल्याला ते यामध्ये स्टडी करायचंय की कोणकोणते वेगवेगळे इक्विपमेंट्स आहेत, त्यांचे फंक्शन काय आहे आणि त्यासाठी सिम्बॉल काय काय यूज केलं जातं. ओके, हे आपण यामध्ये स्टडी करणार आहोत. ओके, आता त्यामध्ये फर्स्ट आहे बसबार. ओके, फर्स्ट आपण या ठिकाणी यूज करणार आहोत बसबार. ओके, आता बसबार सर्वांना माहित असेल. बसबार काय यूज केला जातो सिस्टीम मध्ये, माहिती आहे? डिस्ट्रीब्यूट करण्यासाठी. ओके ओके, लेट्स सी. बसबार जो आहे, ओके, मेनली आपण त्यासाठी कॉपर आणि अल्युमिनियम मटेरियल यूज करतो. ओके, कॉपर आणि अल्युमिनियम. ओके, त्यांचं प्रॉपर्टी वगैरे काय आहे ते आपण नेक्स्ट पॉईंट मध्ये पाहणार आहोत. ओके, तर मटेरियल जे यूज केलं जातं बसबारसाठी तर ते मेनली कॉपर आणि अल्युमिनियम राहतं. ओके, आता यूज काय की बसबार कशासाठी यूज केलं जातं. ओके, बसबार काय राहतं, इट इज अ रेक्टँग्युलर प्लेट ऑफ कॉपर और aluminum. Okay, and this bus bar incoming lines and outgoing lines are connected. Okay, बस बारला काय केलेलं असतं की वेगवेगळ्या इनकमिंग लाईन्स आणि आउटगोइंग लाईन्स त्या ठिकाणी आपण कनेक्ट केलेले असतात. ओके, तर ते कनेक्ट करण्यासाठी बस बार यूज केलेला असतो. ओके ओके, बस बार आर मेटल बार्स यूज टू कॅरी लार्ज अमाउंट ऑफ करंट. ओके, ऑफन मेड ऑफ कॉपर और अल्युमिनियम. कॉपर किंवा अल्युमिनियम पासून आपण बसबार यूज केलेलं असतं. ओके, आता बसबार मध्ये काय की त्यामध्ये नंबर ऑफ इनकमिंग लाईन्स असतात आणि त्यानंतर आउटगोइंग लाईन्स असतात. येते लक्षात. ओके, आणि सिम्बॉल जो आहे बसबारसाठी, ओके, एक डार्क किंवा थिक लाईन जी आहे त्या थिक लाईनने आपण बसबार शो करतो. ओके, आता या ठिकाणी ओके, हे पहा, हे बसबार आहे. ओके, आर वाय आणि बी. ओके, सर्वांना विजिबल आहे. ओके, तर या ठिकाणी हे जे आहे रेड कलरचं आहे, त्यानंतर येलो आणि ब्ल्यू कलरचं आहे. ओके, तर हे झाले बसबार. ओके, या ठिकाणी पहा की इनकमिंग सप्लाय आलेला आहे. तर या ठिकाणी काय केलेलं असतं की नंबर ऑफ इनकमिंग लाईन्स आणि आउटगोइंग लाईन्स या ठिकाणी कनेक्ट केलेले असतात. ओके, तर हे झाले बसबार. ओके, बसबार लक्षात आले. ओके, बसबार आर मेटल बार्स यूज टू कॅरी लार्ज अमाउंट ऑफ करंट. ओके, या ठिकाणी लार्ज करंट या ठिकाणी त्यामध्ये कॅरी केला जातो. ओके, सेकंड आहे सिंगल ब्रेक आयसोलेटिंग स्विच. ओके, आयसोलेटर आपण पाहिलेलं आहे. ओके, की आयसोलेटर आपण सिस्टीम मध्ये यूज करतो. ओके, हे आयसोलेटर जे आहेत तर ते इनकमिंग लाईन आणि इनकमिंग साईड आणि आउटगोइंग साईड या दोन्ही साईडला आपण आयसोलेटर्स बसवलेले असतात. ओके, जे काही सबस्टेशन असेल तर त्याच्या दोन्ही साईडला बोथ एंड जे आहे त्या दोन्ही एंडला आपण आयसोलेटर यूज करतो. ओके, तर आयसोलेटरचं मेन फंक्शन काय आहे की सिस्टीम जी आहे तर ती आयसोलेट किंवा सेपरेट करण्यासाठी आपण आयसोलेटर यूज करतोय. ओके, एखाद्या ठिकाणी फॉल्ट वगैरे जर झाला असेल, काही ठिकाणी ब्रेकडाऊन झाला असेल आणि आपल्याला तिथं मेंटेनन्स वगैरे करायचं असेल तर आपल्याला सिस्टीम जी आहे तर ती टोटली आयसोलेट करायची असेल तर आपण त्या ठिकाणी आयसोलेटर यूज करतोय. ओके, येते लक्षात. आता त्या ठिकाणी त्याचे टाइप्स आहेत. ओके, सिंगल ब्रेक आयसोलेटिंग स्विच आणि डबल ब्रेक आयसोलेटिंग स्विच. यामध्ये सिम्बॉल सर्वांना दिसत असेल. ओके, सिंगल ब्रेक यामध्ये काय की सिंगल पॉइंट आहे इथं कॉन्टॅक्ट साठी, एक येते लक्षात. ओके, आणि डबल ब्रेक आयसोलेटिंग स्विच मध्ये काय की इथं मुव्हेबल कॉन्टॅक्ट जो आहे तो मिडल सेंटरला राहतो. ओके, आणि त्याचे दोन्ही एंड जे आहेत तर ते दोन्ही एंड डिस्कनेक्ट केलं जातं, कनेक्ट किंवा डिस्कनेक्ट केलं जातं. ओके, तर तो झाला डबल ब्रेक आयसोलेटिंग स्विच. ओके,
The main purpose is to isolate one portion of the circuit from the other and is not intended to be open while current is flowing in the line. ओके, आता हे जे आयसोलेटर यूज केलेले असतात तर ते ज्यावेळेस त्या सिस्टीम मधून किंवा त्या आयसोलेटर मधून करंट फ्लो होत असेल तर त्यावेळेस हे ऑपरेट होत नाही. येते लक्षात, हे जे काही आपण आयसोलेटर यूज करणार आहोत तर ते जे आहे ते ज्यावेळेस सिस्टीम ऑन असते म्हणजे त्यामधून ज्यावेळेस करंट फ्लो होत असतो तर त्यावेळेस हे आयसोलेटर जे आहे ते ऑपरेट होत नाहीत. ओके, तर त्यामध्ये ओके, आता क्लिअरली दिसतंय की नाही माहित नाही. ओके, तर या ठिकाणी आपण 11 kV सिंगल ब्रेक आयसोलेटर. ओके, यामध्ये की सिंगल पॉइंट जो आहे इथं हा मुव्हेबल कॉन्टॅक्ट राहतो. ओके, तर तो ओके हा कॉन्टॅक्ट या ठिकाणी याची पोझिशन चेंज होते. ओके, आणि त्या ठिकाणी कनेक्ट आणि डिस्कनेक्टचं काम या ठिकाणी होते. ओके, हा झाला सिंगल ब्रेक आयसोलेटर. आणि त्यानंतर डबल ब्रेक आयसोलेटर. ओके, या ठिकाणी पहा की या ठिकाणी हा सेंटर पॉइंट आहे. ओके, हा सेंटर पॉइंट हा मुव्हेबल राहतो. ओके, आणि इथं हा एक कॉन्टॅक्ट आहे आणि हा सेकंड कॉन्टॅक्ट आहे. ओके, ज्यावेळेस या ठिकाणी हा ऑपरेट होतो त्यावेळेस हे दोन्ही पॉइंट डिस्कनेक्ट होतात. ओके, म्हणून याला आपण डबल ब्रेक आयसोलेटिंग स्विच म्हणतोय. ओके, त्यानंतर ऑन लोड आयसोलेटिंग स्विच. ओके, ऑन लोड म्हणजेच काय की लाईव्ह लोड म्हणजे लोड त्यावरती कनेक्ट आहे, ऑलरेडी त्यामधून करंट फ्लो होतोय. ओके, तर त्यावेळेस आपण त्याला म्हणणार आहे ऑन लोड. येते लक्षात. ओके, ऑन लोड आयसोलेटिंग स्विच. आता यामध्ये याचं फंक्शन काय, इट इज अ स्विच डिस्कनेक्टर दॅट कॅन ओपन अँड क्लोज द सर्किट ऑन लोड. ओके, अँड परफॉर्म दी आयसोलेशन रिक्वायर्ड. म्हणजे याच्यामध्ये काय केलं जातं की जो काही स्विच आहे तो करंट त्यामध्ये सिस्टीम मध्ये म्हणजे सर्किट ऑन असताना सुद्धा त्यामध्ये तो ऑपरेट होतोय. म्हणजे कनेक्ट आणि डिस्कनेक्टचं काम त्या ठिकाणी हा स्विच यूज करून आपण करू शकतो. म्हणजे आयसोलेशन जे आहे तर ते आपण करू शकतोय. ओके, लाईव्ह मध्ये. आता सर्वांनी पाहिलं असेल 11 kV सबस्टेशनला ज्यावेळेस व्हिजिट झाली असेल त्यावेळेस सर्वांनी पाहिलं असेल. ओके, ऑन लोड आयसोलेटिंग स्विच. ओके, या टाइप मध्ये हा स्विच राहतो. येते लक्षात. आता यामध्ये जर 11 kV सबस्टेशनला जर तुमची व्हिजिट झाली असेल तर त्या ठिकाणी तुम्ही पाहिलं असेल की एका पोलला एक साईडला पहा हँडल दिलेला असतो. ओके, हा हँडल कनेक्ट केलेला असतो या ठिकाणाहून आणि तो हँडल आपण ऑपरेट केल्यानंतर काय होतं की हे जे स्विचेस आहेत ओके हे आयसोलेटर कनेक्ट आणि डिस्कनेक्ट होत असतात. ओके, यामध्ये जे आहे आपण लाईव्ह सिस्टीम म्हणजे करंट जरी सप्लाय चालू असेल तर त्यावेळेस सुद्धा आपण हे कनेक्ट किंवा डिस्कनेक्ट करू शकतो. ओके, म्हणून याला ऑन लोड आयसोलेटिंग स्विच म्हणतात. ओके, आलं लक्षात. ओके, त्यानंतर आयसोलेटिंग स्विच विथ अर्थ ब्रेक. आयसोलेटिंग स्विच विथ अर्थ ब्रेक. ओके, जर समजा मीटिंग जर मध्ये सेंड झाली तर परत हे करा, जॉईन करा. ओके, आयसोलेटिंग स्विच विथ अर्थ ब्रेक. ओके, आता अर्थ ब्रेक, आता हे स्विचेस जे आहेत ओके आयसोलेटर फंक्शन तर आहे सगळ्यांचं की सिस्टीम जी आहे ती आपल्याला आयसोलेट करायची असते. ओके, तर त्यासाठी आपण आयसोलेटर यूज करतो. तर या त्याचे टाइप्स आहेत आयसोलेटिंग स्विच विथ अर्थ ब्रेक. ओके, अर्थ ब्रेक मध्ये काय केलं जातं की जो काही स्विच आहे तर तो पहा या ठिकाणी जो आहे इथं अर्थला कनेक्ट केलेला आहे. ओके, एक पॉइंट जो आहे तो अर्थला कनेक्ट केलेला आहे. ओके, आता याचा यूज काय, ओके या ठिकाणी काय, once a circuit has been isolated it is commonly to physically earth the dead end to ensure that any cable or transmission line capacitance does not charge the line due to possible nearby feeder or transmission line. ओके, आता समजा एखादी ट्रान्समिशन लाईन असेल तर ती आपण समजा सिस्टीम पासून
आपण काय केलेली, डिस्कनेक्ट केलेली. ओके. आणि काही मेंटेनन्स वर्क करायचं असेल तर त्यावेळेस काय की त्याचं जे एक डेड एंड आहे, म्हणजे जी काही आपण लाईन डिस्कनेक्ट केली त्या लाईनचं एक एंड काय केलं जातं, अर्थ केलं जातं. ओके. अर्थ काय केलं जातं, तर आपल्याला माहिती आहे की ट्रान्समिशन लाईन आहे, तर त्या ठिकाणी काय केलं जातं की कॅपॅसिटन्स तयार होतं. सर्वांना माहित असेल. ओके. कॅपॅसिटन्स तर माहितीच आहे सर्वांना. 2 कंडक्टिंग प्लेट्स असतात. ओके. पॅरलल प्लेट, आणि त्या जर चार्ज झाल्या तर त्यामध्ये कॅपॅसिटन्स तयार होतं. ओके. मध्ये इन्सुलेटिंग मीडियम राहतं. ओके. त्याच पद्धतीने काय की ट्रान्समिशन लाईन मध्ये सुद्धा कॅपॅसिटन्स तयार होतो. ओके. तर तो कॅपॅसिटन्स तयार झाल्यावरती काय की सप्लाय त्यामध्ये फ्लो होऊ शकतो, किंवा त्या सिस्टीमच्या जवळ समजा दुसरा फीडर वगैरे असेल किंवा दुसरी ट्रान्समिशन लाईन असेल, तर आणि ती जर चालू असेल तर त्यावेळेस काय होतं की सप्लाय जो आहे तर तो ट्रान्सफर होण्याचे चान्सेस राहतात. ओके. तर कॅपॅसिटन्स तयार होतो त्या ठिकाणी. ओके. तर तो जो काही कॅपॅसिटन्स जो काही एक पॉइंट आहे आयसोलेटरचा, तर तो काय केलेला आहे, तो अर्थ केलेला आहे मेनली. ओके. तो ग्राउंड केलेला आहे. तर काय की ज्यावेळेस आपण मेंटेनन्स वर्क वगैरे असेल तर त्यावेळेस काय करतो आपण की समजा सिस्टीम ऑफ केलेली आहे, आयसोलेट केलेली, तर काय होतं की त्या सिस्टीम मध्ये कॅपॅसिटन्स तयार झालेला राहतो. ओके. आता कॅपॅसिटर आपल्याला माहिती आहे, कॅपॅसिटर तो चार्ज स्टोअर करतोय, बरोबर. तर समजा सिस्टीम आपण जरी डिस्कनेक्ट केली सप्लाय पासून, ओके, तर त्या ठिकाणी काय की कॅपॅसिटन्स असल्यामुळे त्यामध्ये चार्ज स्टोअर केलेला असेल. म्हणजे ज्यावेळेस आपण तिथं काम करणार त्यावेळेस आपल्याला तिथं म्हणजे ऍक्सिडेंट होण्याचे चान्सेस असतात. ओके. त्यासाठी आपण काय करतोय की जे काही ट्रान्समिशन लाईनचं डेड एंड आहे तर ते टोटल आपण काय करतोय, अर्थ करतोय. ओके. किंवा म्हणजे आपल्याला माहिती आहे की ट्रान्समिशन लाईन वगैरे जे आहे किंवा फीडर वगैरे आहे, तर ते काही काही ठिकाणी जवळून गेलेले असतात किंवा त्यांच्यामध्ये कमी डिस्टन्स असतं. तर त्यावेळेस सुद्धा काय आहे की लाईन जी आहे तर ती चार्ज होण्याचे चान्सेस असतात. ओके. आणि त्यामुळे सुद्धा ऍक्सिडेंट होऊ शकतात. म्हणून काय केलेलं आहे की जो काही लाईनचं म्हणजे आयसोलेटिंग स्विच आहे तर त्याचा एक पॉइंट काय केलेला असतो, पूर्ण अर्थ केलेला असतो, की जेणेकरून समजा जरी लाईन चार्ज वगैरे होत असेल तर ती पूर्ण काय होईल, डिस्चार्ज होईल या स्विच थ्रू अर्थ मध्ये. ओके. समजलं? समजलं सर. ओके.